농업이 달라지고 있습니다. 자동화, 기계화가 이루어지면서 농사짓기 편해지고 있습니다. 농사짓는 로봇의 등장. 정보통신 기술과의 융합으로 농업은 첨단 산업이 되고 있습니다. I think that within 10 or 20 years, we shall forget about agricultural manual work. 공간의 한계도 뛰어넘고 있습니다. 사막에서, 도시에서, 우주에서도 농사짓는 것이 가능합니다. One of our farms that we have here in downtown Newark, different than the other room. We can get a much higher density in the other room. 환경과 기후를 통제하는 미래 농업. 식물 공장은 미래형 농업 모델로 주목받고 있습니다. Someday, we'll may reach the point where food is produced automatically. Then they will be fed with crops grown over there. There is no other way, I think. 한계를 뛰어넘는 첨단 기술. 식물 공장은 우리의 미래를 어떻게 바꿔놓을까요? 미국 서부의 대도시 로스앤젤레스. 남가주 대학교에는 특별한 볼거리가 있습니다. 캠퍼스 한켠에 있는 특별한 공간. 원래 주차장으로 쓰였던 곳을 도시 농장으로 바꿨습니다. 기둥처럼 생긴 시설에서 호박, 가지, 청경채 등 채소가 자라고 있습니다. 농업벤처회사에서 개발한 설비로 작동 원리는 단순합니다. 물을 끌어올린 후 위치 에너지를 활용해 작물에 물과 영양분을 공급합니다. The water, there's a pump in the bottom. It turns on. It sends water through the center of the tower to the top, and then it rains down all the way back down, hitting the plants on the way down, so the roots get a chance to drink. And then it recycles, so it's recaptured in the bottom and goes back around. 이 재배 방식으로 도시의 좁은 공간에서도 채소를 재배할 수 있는데요. 전기료 등 관리 비용도 많이 들지 않습니다. 수확한 작물은 학교에서 운영하는 호텔에서 식재료로 사용하고 있습니다. It's just a better quality product because it's living. This is all living stuff. We get it living. It's fresh, and we know it's fresh. We know when it was harvested, and the quality of the stuff is so much better than stuff you get from the usual market. 주방장이 향한 곳은 호텔 주방. 무농약으로 재배돼 씻기만 하면 바로 먹을 수 있는데요. 신선해 보이죠? 이 건강식은 호텔에 묵는 손님들에게 인기가 높습니다. Yeah, we just picked it like 5-10 minutes ago. Really? Yeah. I can taste the garden. It's really good. Very fresh, and anyone can love it. 미국 최대 도시 뉴욕. 최근 도시 농업의 바람이 불고 있는데 곳곳에서 옥상 농장을 볼 수 있습니다. 뉴욕 근방의 에어로팜. 먼지와 세균이 침입하지 못하도록 철저히 소독한 후 출입할 수 있는데요. We have an air shower.
외부인의 출입을 까다롭게 통제하는 이곳은 실내에서 식물을 키워내는 식물 공장입니다. Yep. Yeah, this is our plant factory. This is one of our farms that we have here in downtown Newark. This is the world's largest indoor vertical farm on productivity and also on scale. 좁은 공간에서 많이 생산하기 위해 12단위나 재배대를 쌓아 올렸습니다. 6,300평방미터의 면적에서 양상추, 양배추, 청경채 등 250여 종류의 채소를 키워내고 있습니다. 그런데 농장에 흙이 보이지 않습니다. It's a type of cloth that's made out of 100% recycled plastic. It's a synthetic so that it can actually hold up over time. So after each harvest, we actually wash it and start over again. 흐르는 물도 볼 수 없습니다. 물과 양분은 어떻게 공급하는 걸까요? 식물의 뿌리에 영양분을 섞은 물을 안개처럼 분사하는 에어로포닉스라는 분무 재배 방식을 쓰는데요. 물 사용량을 획기적으로 줄일 수 있습니다. Aeroponics, we miss nutrition to the root structure. Roots want oxygen, and it's easier to oxygenate the roots with an aeroponic system, as well as dry it out when needed. Real time, there's screens. 여기선 중앙 컴퓨터가 24시간 감시하며 환경을 제어합니다. 식물 성장에 필수인 이산화탄소도 자동으로 공급하고 공기도 순환시킵니다. 또 LED 조명이 햇빛을 대신합니다. We grow without sun, without soil, using about 95% less water to grow a plant. Our productivity is about 130 times higher than a field farmer. 1년에 1,000톤의 채소를 수확한다는데요. 무농약이면서 배송거리가 짧고 신선해 일반 채소보다 20% 비싸게 팔리고 있습니다. 이 회사는 앞으로 식물 공장 재배 기술과 설비를 수출할 예정입니다. We used to think of the mission to enable local food production at scale so everyone has access to fresh tasting great food. And now we realize we could additionally compete and differentiate on taste and texture. 일본 도쿄의 긴자거리. 우리나라 명동처럼 일본에서 땅값이 가장 비싸고 번화한 곳입니다. 긴자에 위치한 고급 레스토랑. 건강식을 컨셉으로 하는 다양한 샐러드 메뉴가 특징입니다. 이곳이 유명한 또 다른 이유는 바로 이것. 식당 내에 있는 식물 공장입니다. びっくりしました。初めて来たので、なんだろうと思って。And then we saw the sign farm, and I wanted to see. I knew it would be aquaponics, so I wanted to see how they do it here in this building. 상추, 루꼴라, 케일 등 5가지 종류의 채소가 재배되고 있는데요. 건물을 소유한 기업이 홍보 목적으로 재배 시설을 설치했다고 합니다. IT 기술뿐 아니라 채소 재배 노하우도 가진 전문가를 채용해 관리하고 있습니다. 정성껏 채소를 다듬는 손길이 인상적이네요. お客様に喜んでいただくということが一番のメリットだと思いますけど、はい、コストというよりも、はい、お客様に美味しく召し上がって安全なものを美味しく召し上がっていただくということが、はい、メリットでございます。はい、 수확한 채소는 바로 2층에 있는 주방으로 옮겨집니다. 즉석에서 10가지 종류의 다양한 샐러드로 만들어진다는데요. 정말 맛있어 보이죠? 신선한 샐러드를 즐기는 손님들. 식물 공장 덕분에 외국인 바이어들과 함께 방문하는 비즈니스의 명소로 자리 잡았습니다.
く新鮮でシャキシャキ歯ごたえがする感じでとても美味しいです。 Really good, really fresh, high quality salad. Not in a building, so I was really impressed about it. It's state of the art, absolutely. Really nice concept. So I will report this to Germany. 울산광역시 외곽에 위치한 농업 벤처기업. 직원들이 뭔가를 열심히 심고 있는데요. 1년 남짓 자란 인삼 모종입니다. 사실 이곳은 자동화 시스템으로 인삼을 재배하는 식물 공장입니다. 인삼이 담긴 배들을 옮기는 일은 사람이 아닌 로봇이 담당합니다. 이 로봇이 없으면 사람이 일일이 이제 높은 곳에서 저 배들을 꺼내고 놓고 해야 되는 작업들을 해야 되는데 이제 그 위험하기도 하고 작업 효율도 안 나오고 이제 그렇기 때문에 사람이 하기 힘들고 위험한 것들을 로봇이 대체를 하는 거죠. 6,000제곱미터 면적의 이곳은 국내 최대 규모의 식물 공장입니다. 옆방에선 싹이 튼 인삼들이 자라고 있습니다. 이곳에선 석 달만 키우면 2년근 인삼만큼 자라납니다. 비결이 뭘까요? 양분이 섞인 물을 안개처럼 뿌리에 분사하는데요. 이렇게 하면 물도 적게 쓰고 약용 성분이 많은 잔뿌리도 빨리 자란다고 합니다. 이렇게 해가지고 이제 물 사용량을 좀 많이 줄이고 이제 골고루 이제 식물한테 가기 위해서. 첨단 농법으로 재배된 이 인삼들은 사포닌 함량이 높아 뿌리는 약용으로 잎과 줄기는 화장품 원료로 납품하고 있는데요. 부가가치 높은 한국형 식물 공장으로 자리매김하고 있습니다. 식물 공장을 하게 되면 일단 경제성입니다. 경제성하고 수익성을 이제 고려해봤을 때 이제 일반 뭐 채소류나 이런 것들은 이제 투자 대비 비용이 수익이 많지 않다고 생각을 해서 특용 작물 위주로 해서 저희가 고려를 하게 된 거고 이제 인삼이 적합하다 판단을 해서 이제 재배를 하게 된 것입니다. 국토 면적이 우리나라의 3분의 1 정도인 작은 나라 이스라엘. 크기는 작지만 세계적인 농업 강국입니다. 이스라엘은 국토의 60%가 사막인데요. 연간 강수량이 50mm에 불과한 곳도 있습니다. 불리한 환경 조건을 극복하고 어떻게 농업 강국이 된 걸까요? 사막 한가운데 여기저기 보이는 푸른 농장들. 비닐하우스 안에는 빨갛게 익은 토마토가 주렁주렁 열려 있습니다. 농장주 마얀 씨는 18년 전부터 이곳 아라바 사막 지역에서 농사를 짓고 있습니다. One of the varieties that the Israeli market is looking for, a tomato that would be beautiful, but also strong, not too soft, and very tasty. 이스라엘에서 세계 최초로 개발한 점적 관수 기술입니다. 호수에 구멍을 뚫어 물을 조금씩 떨어지게 만드는 기술로 물 사용량을 95% 이상 줄일 수 있습니다. Before the drip irrigation was introduced to the Arava, growing was a little bit more complicated, and I think that creating such an intensive farming would be much bigger challenge. 점적 관수 기술은 세계적인 기업 네타핌이 개발한 겁니다. 네타핌사는
화장품의 원료가 되는 호호바 농장을 가지고 있습니다. 땅 아래 묻어놓은 점적 관수 관이 나무 뿌리에 물과 영양분을 공급하는데요. 컴퓨터가 땅의 습기를 감지해 물의 양을 조절하는 첨단 관계 시스템입니다. Now if we dig a little bit, okay, here it is totally dry, and here it's totally wet. Here we cultivate it in an intensive way, and we have production every year, and a very good production, a very good quality. 예루살렘 인근에 위치한 체리 농장. 62세 농장주 메이르 씨는 30년간 농사를 지어왔습니다. 그는 3년 전부터 첨단 기술을 농업에 활용하고 있습니다. 스마트폰 어플로 나무에 물을 주는 건데요. 스마트폰으로 농장 내에 있는 80개의 배관을 하나하나 제어할 수 있습니다. לוחץ עליה, אז יש לי פה אפשרות להתחיל תוכנית, להפסיק תוכנית, לעבור בין הברזים, לתוכנית הזאת יש שני ברזים. החלקה הזאת ויש לנו עוד חלקה למטה, שהם בדרך כלל עובדים אחד אחרי השני. הנה, התחילו. 이런 방식을 써서 물 사용량과 노동력이 획기적으로 줄었습니다. אוקיי, סטארט פלן. 물 주는 간격도 정밀해지면서 당도 높은 체리를 생산할 수 있습니다. כל אחד לפתוח, לסגור, לפעמים אני רוצה פה לראות, יש לפעמים תקלה, פיצוץ, אני רוצה לראות איפה, אז אני נמצא פה בשטח, אני יכול לפתוח ולראות. ככה הייתי צריך לרוץ למחשב, לפתוח, ואחר כך לבוא לשטח לראות. הרבה דברים אני יכול לעשות מיד ולראות את הדברים, הרבה יותר קל לנהל את זה. 첨단 기술과 융합한 이스라엘의 스마트 농법은 축산업 분야도 바꿔놓고 있습니다. 예루살렘 북부의 젖소 농장. 120마리의 소가 1년에 100만 리터의 우유를 생산하고 있습니다. This is a smartphone application? Yes, this is the smartphone application that is connected to the cloud. This cow 972. 972. Okay, we can try and find this cow. So okay, 972. Okay. So here I can see all the data. So she was calving last time in August last year. And the last time she was inseminated was on January. So we can see some data about the activity, about the rumination. 미래의 농장을 보는 듯한데요. 소의 목에 달린 센서에 비밀이 담겨 있습니다. 센서는 소의 움직임을 토대로 정보를 수집해 안테나를 거쳐 중앙 서버로 보냅니다. 컴퓨터는 분석 결과를 즉시 농부에게 알려줍니다. So we can give also real-time alerts, as well as he can be in the bed and he can look for something to do tomorrow. 이곳에선 매일 2번 소 젖을 짜는데요. 여기에도 첨단 기술이 동원됩니다. 젖을 짤 때도 목걸이형 센서를 통해 유축 상황과 소의 생체 정보가 수집됩니다. 모아진 정보는 실시간으로 농장 사무실에 있는 컴퓨터로 전송됩니다. של הפעילות שלה. כן, זאת פרה, הפרה הזאת שהמספר שלה, אנחנו חולבים שעה אחת, יש 900 ליטר, 115 פרות, 94 חלבנו, נשאר 21. זה הצהוב זה מה שחלבנו, והירוק זה מה שנשאר. זה, אם אני חולב לאט הוא כועס. 스마트 기술을 도입하면서 젖짜는 작업 효율은 높아졌고 소들의 건강과 우유의 질도 좋아졌습니다. שיפור גדול מאוד, התוצאות יותר טובות, כי לפעמים הפרה דורשת, אתה צריך להזריע אותה ואתה לא רואה, ולפעמים היא לא מרגישה טוב,
זה תוצאות הרבה יותר טובות. גם בבריאות של העדר וגם בטיב החלב. כי אם פרה נחלבת ויש בעיה, הוא מפסיק לחלוב אותה. במכון הישן זה היה ממשיך לחלוב, לא היה יודע מה שיש בעיה. 농업이 빠르게 변화하고 있습니다. 농사 짓는 로봇이 등장했고 ICT 기술을 활용한 스마트팜이 늘어나고 있습니다. 감으로 농사 짓고 기후에 따라 좌우되던 시대는 끝났습니다. 식물 공장은 농사의 영역을 확장하며 미래 농업의 주역으로 떠오르고 있습니다. 식물 공장 기술이 가장 앞선 미국. 북동부 중심 도시 보스턴에서 식물 공장을 운영하는 회사를 찾았는데요. 철강 공장으로 쓰이던 허름한 건물에 최첨단 식물 재배 시설이 들어섰습니다. 열다섯 개의 컨테이너 안에서는 시금치, 상추 등 총 6가지 채소를 재배하고 있습니다. 여기선 수경 재배로 채소를 키워내는데요. 질산염, 칼슘 등 성장에 필요한 영양분을 물과 함께 흘려보내는 방식입니다. Well, it seems like we have a lot of water in the system. 100% of that water is simply recirculated. And the only water loss we have is evaporation from the plant. 여러 색깔의 LED 조명이 햇빛을 대신합니다. LED 조명은 전기 요금을 획기적으로 줄일 수 있고 열이 발생하지 않아 식물의 성장을 촉진시킨다고 합니다. We have primarily red and blue lights. Those are the colors that the plants absorb maximally. But it's very important to give too much of a given wavelength because you can actually stunt the growth of the plant. So the balance of all those different colors is very important. 이곳에서는 날씨와 관계없이 1년 내내 수확합니다. 일주일에 3번 출하하는데요. 플라스틱 칼로 상추를 잘라냅니다. 금세 채소가 다시 자라나 밖에서보다 3배 이상 수확량이 많다고 합니다. If you cut at the right level, you'll have active growth still occurring, and that will quickly recover and regrow within that shelf. And so that's exactly what's here. You can see where these have been cut, and the regrowth is very rapid. And so that's a big part of how we get continuous harvest. 깨끗하게 재배돼 세척도 필요 없습니다. 수확 후 바로 포장하는데요. 보스턴 지역 35곳의 마트와 레스토랑에 납품하고 있습니다. 신선도 유지를 위해 냉장 트럭을 이용합니다. 차로 10분 거리에 위치한 대형 마트. 식물 공장에서 재배된 채소는 IT 전문가와 학자 등 지식 노동자가 많은 보스턴 지역에서 인기가 높습니다. And this seems to be a brand that's locally grown and very fresh, and also not with any pesticides. It does have, it's more flavorful than something that's you can tell it's fresh picked versus something that's been sitting somewhere for a long time in transit. So it's really worth it. 식물 공장 사업은 미국에서 인기를 얻고 있습니다. 시카고 인근의 한 업체. 고객의 의뢰가 들어오면 주문을 받아서 채소를 생산하는 식물 공장입니다. 붉은색 LED 조명 아래 자라고 있는 이것은 상추.
30여일을 키우면 수확하는데요. 그 과정도 간단합니다. 노지에 비해 10일 정도 성장 속도가 빨라 1년에 36번이나 수확합니다. 뿌리를 그대로 살려 포장하는 것이 이 회사만의 전략. 뿌리가 살아있어 3주 이상 신선도를 유지할 수 있다는 점이 고객들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. This is the coconut core puck that the plant grows in, and these are the roots. Leaving the roots on means that this is still alive. Our goal is to have it from our farm to our consumer in 24 hours. So it's always fresh, and that we hope they eat it right away, but they can keep it for 3 weeks. And it's still alive, so it'll always be nutritious. 여기선 상추만 재배하는 것이 아닙니다. 바질, 민트, 차이브 등 다른 식물 공장에서 보기 힘든 희귀 식물들을 재배하는데 이른바 다품종 소량 생산이죠. So this is watercress. This is the new superfood. Watercress is high in antioxidant, and so it's very good and healthy for you. This is the number one and the king of the herbs, basil. 식물의 종류에 따라 LED 조명의 빛깔과 세기를 조절합니다. 이렇게 과학적으로 관리된 다양한 종류의 채소들은 인근 대도시 소비자들의 입맛을 사로잡고 있습니다. Most of our produce is sold to a lot of the higher end restaurants or into the grocery stores to consumers who value healthy food that's free of pesticides, herbicides, and GMO seeds. 이 회사는 식물 공장 기술과 시설을 수출하기도 하는데요. It was an old textile mill in China. 추워서 농사짓기 어려운 나라와 물이 부족한 국가가 타겟입니다. We're in discussions building farms in Denmark, Norway, Sweden, Finland, and Iceland. And then we're also in discussions with Taiwan, Macau, Singapore, Tahiti, Fiji, and Australia, as well as China. 세계적인 농업 강국 네덜란드. 이곳엔 특이한 식물 공장들이 있습니다. 유리 온실인 란 튤립 농장을 찾았습니다. 젊은 농장주 헤이들란 씨. 그는 가업을 이어 연간 20만 송이의 튤립을 생산하고 있습니다. 튤립 모종을 키우는 곳입니다. 왜 이렇게 어두운 걸까요? 뿌리가 자라는 동안 햇빛을 보지 말아야 하기 때문입니다. This is in here 1 week, and I like it to have more roots, so it stays one more week. 뿌리가 충분히 자란 후에는 다른 장소로 이동하게 되는데요. 햇빛이 드는 그린하우스로 옮겨집니다. 그런데 사람이 보이지 않습니다. 튤립이 심어진 컨테이너들이 스스로 위치를 찾아가는데요. 신기하죠? Each color is a different variety. 중앙 컴퓨터에 컨테이너의 동선을 미리 입력하면 자동으로 움직이는 겁니다. The movement I have to control every day. Every time when I want some containers to move in the greenhouse, I have to tell it at that moment where it has to go. So if I want tulips from the rooting cellar into the greenhouse, I have to say how many boxes I want to go from the rooting cellar to the greenhouse and where I want it to go in the greenhouse. 이제 꽃봉오리가 올라오면 시장으로 출하됩니다.
다 자란 튤립을 옮기는 것도 자동으로 이루어지는데요. 꽃은 신선함이 생명. 시들기 전에 수확과 배송이 이루어져야 합니다. 첨단 시스템이 도입되면서 작업 속도가 빨라졌습니다. 포장 작업도 대부분 자동화되어 있습니다. 엑스레이 기계가 튤립을 촬영해 길이를 측정합니다. 그리고 비슷한 길이끼리 자동으로 묶어줍니다. With the X-ray camera, we make a picture of every tulip, so we can see how long it is. And all the tulips which are long enough, they are cut the same length and are bunched in straight, equal size bunches of 10 tulips. 2010년부터 이 시스템을 도입했는데요. 예전엔 20명의 사람들이 필요했지만 지금은 서너 명으로 충분합니다. 작업 속도가 빨라져 꽃을 신선하게 배송할 수 있게 되면서 유럽뿐만 아니라 미국, 아시아 등 세계 각지로 수출하고 있습니다. Before we had this, it was very heavy labor, so you get problems with your back and things like that. And now it is very easy to do it. We need less labor, so we can produce for a lower price than when we had to do everything by hand. 화석연료 사용으로 이산화탄소의 양이 늘면서 지구 온난화가 심각한 문제로 떠올랐습니다. 기후변화로 서식지를 잃은 생물들은 생존의 위협을 받고 있습니다. 온난화로 인해 사막화가 진행되면서 경작할 땅도 줄어들고 있습니다. 반면에 세계 인구는 점점 증가하고 있는데요. 2011년 70억 명이었던 세계 인구는 2050년 약 100억 명으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 반면 1인당 경작지는 해마다 줄어들어 세계적인 식량난을 예고하고 있습니다. 이런 위기 상황 속에서 기후와 장소에 관계없이 농사를 지을 수 있는 식물 공장이 식량 문제를 해결할 대안으로 떠오르고 있습니다. Well, climate change you'll lose all of that sometime. I don't know when, but it's going to happen. Outdoor farming will fail. So be prepared. Indoor farming is the future. They live like this, just like this, right? So someday when you look for the farm, you won't see it. It'll be in that building. 地球の気候変動の中で異常気象が連続したり非常に水が不足したりするエリアがたくさん発生してきます。それに対して植物工場というのは気象条件にかかわらず一年中定期的に食料生産ができますので未来の農業としての可能性は大いにあると思います。 이웃나라 일본에서는 식물 공장이 미래 농업의 중요한 화두입니다. 도쿄에서 1시간 거리에 있는 식물 공장. 일본 내에서 세 번째로 큰 규모인데요. 위생과 보안을 위해 출입을 까다롭게 통제하고 있습니다. こちらが見学窓です。こちらは1階と2階の2層構造になっていて、1階がフリルレタス。で、こちら見えるのがグリーンリーフ、レッドリーフ。で、一番右側がロメインレタス。4種類です。ですから味も 원래 제지 공장이었던 곳을 리모델링했다는데요. 제지 사업보다 전망이 좋다는 이유로 4년 전 식물 공장으로 완전 탈바꿈했습니다. 이곳에서는 햇빛 대신 적색과 흰색의 LED 조명을 씁니다. 송풍기를 통해 공기 흐름을 조절하고 이산화탄소도 공급합니다. 빛, 온도, 습도 등 성장 환경을 컴퓨터가 자동으로 관리합니다.
温度湿度もそうですし、溶液、あと照明時間というのがですね、そのバランスだと思います。溶液だけで成長がコントロールできる、そういうもんでもないと思いますし、このデータだけではなくて中の植物の様子を実際に触って見て確かめないとですね。 4가지 종류의 양상추를 한 달 정도 키워 출하하고 있는데요. 하루에 11,000포기를 수확합니다. 수확 과정이 간단해 인건비를 대폭 절감시켰고 옥상에 태양광 패널을 설치해 전기를 생산해서 관리 비용을 줄이고 있습니다. お店ではだいたいこちらが200円以下ぐらい、198円で、こちらがS サイズ、小さいサイズで、こちら100円ですね。 채소는 1시간 떨어진 도쿄의 마트나 식당으로 주로 납품합니다. 신선하고 무엇보다 무농약 채소라서 안심하고 먹을 수 있다는 점이 경쟁력입니다. 네, そのまま。こういう閉鎖された中で、全て無農薬でかつ栄養成分も管理されたもので、そういったものを食べるというどちらが安全かというのもですね、これももう一つのテーマとしては皆さんやはり安全安心なものというのはですね、多いと思いますね。 2011년 3월 일어난 후쿠시마 원전 폭발 사고. 원전 사고 이후 일본에서는 식품 안전이 큰 이슈로 떠올랐습니다. 먹을거리에 대한 불안은 안전한 채소를 생산하는 식물 공장에 대한 관심으로 이어지고 있습니다. 원전 사고 이후 일본의 식물 공장은 해마다 증가하고 있는데 대기업들도 식물 공장 사업에 뛰어들고 있습니다. 一つは食の安全性は非常に大きな関心事です。今年は福島で植物工場の技術研修も出前であります。ああいう、屋外での農業生産ができないエリアでも完全閉鎖系ですからできますというのが大きな意味があると思います。 농업대학으로 유명한 오사카 부립대학교. 이곳에도 식물 공장이 있습니다. 12개의 재배실에선 허브, 상추 등 4가지 식물을 재배하고 있습니다. 정부 지원으로 기업과의 공동 연구가 이루어지는 실내 농장인데요. 일본 정부는 식물 공장을 미래 먹거리 산업으로 육성하고 있습니다. 新たな産業を起こしたいということが一つですね。でそれともう一つは日本の農業も非常に高齢化が進行してますから、次の担い手として要するに企業型の農業形態へ転換するための一つの方法論としてこういう植物工場なんかがあると。 식물 공장 기술은 우주에서도 활용되고 있습니다. 3년 전 세계 최초로 우주 정거장 내에서 상추를 재배하는 데 성공했습니다. LED 조명과 수경 재배 시스템을 이용해 상추를 키웠는데 식물 공장 기술이 우주 농업을 가능하게 만든 겁니다. And so, of course, in parallel. Smart farming or farming in cities, in buildings where you also have a totally closed and controlled environment. It's basically the same what we're trying to do on Mars. We can learn a lot from smart farming, especially that you farm on several stories on top of each other. And we're already looking at that, how we can make a dome that is as efficient as you do with smart farming. 미국 중서부 애리조나 대학교의 우주농업연구소. 원통형의 독특한 실험 농장.
미 항공우주국의 지원을 받아 만들어진 곳입니다. 달이나 화성에서 식물을 키울 수 있는 기술을 연구하고 있다는데요. 재배 시설 안으로 들어가 봤습니다. 내부는 푸른빛의 채소들로 가득합니다. 상추 같은 잎채소뿐 아니라 감자 같은 뿌리 작물도 재배하고 있습니다. 우주에서 물은 희소 자원인데요. 물을 아끼기 위해 영양분과 물을 섞어 순환시키는 수경 재배 방식으로 키워집니다. We look down inside, we can see the water flowing. Plant absorbs the water and then uses it. The white potato in about 75 days. The sweet potato maybe 80, 90, 100 days. So we have to develop a procedure for transplanting and cycling these plants through so that the astronauts will have sufficient food to eat. 빛, 온도, 습도 등 재배 환경은 자동화 시스템으로 관리됩니다. 식물은 우주인들에게 식량뿐만 아니라 물과 산소도 제공합니다. 또한 우주인이 배출한 이산화탄소는 식물이 흡수합니다. Not destroy all the plants at once, because these very plants are also providing the water from the leaves for drinking, but also providing the oxygen, which is converted from the carbon dioxide, which is in the atmosphere that the astronauts breathe out. So the plant is your life support system. 이런 연구를 통해 나사는 2030년까지 화성에 식물 공장을 건설해 인간의 거주를 가능하게 만들 계획입니다. 식물 공장 기술은 인류의 터전을 우주로 확장시킬 것입니다. Both the technology for growing the food will evolve, just as the people themselves will evolve in the future, and their needs may change. I have to believe that will continue on and not stop here on this planet Earth. 한국 농업은 고령화와 FTA 체결로 인한 시장 개방 등으로 어려움을 겪고 있습니다. 이런 문제를 해결할 대안으로 식물 공장이 떠오르고 있습니다. 인천의 한 대학병원. 560병동 규모의 병원에 특별한 공간이 있습니다. 병원 한켠에 위치한 녹색의 시설. 3,300제곱미터의 면적을 가진 세계 최초의 병원 내 식물 공장입니다. 4년 전 개원하면서 농촌진흥청의 기술 지원을 받아 만들어진 곳이라는데요. 상추, 치커리, 케일 등 18가지 종류의 채소를 수경 재배 방식으로 키우고 있습니다. 순수 국내 기술로 만들어진 식물 공장. 컴퓨터가 자동으로 온도, 습도, 이산화탄소 등 환경을 제어합니다. 그래프는 뭔가요, 지금? 습도의 그래프고요. 습도. 네. 그다음에 이제 빨간색 같은 경우는 온도의 그래프, 네. 그다음에 이제 노란색이 이제 이산화탄소에 대한 그래프입니다. 기술은 전부 다 국내 기술이고요. 처음에 농진청에서 개발했던 이 다단 재배나 그다음에 이제 저희 같은 경우는 에어컨 시스템이 아니라 공조실을 따로 가지고 있어서 이 부분만 저희가 공기순환을 따로 하고 있어요. 이런 공조시설도 저희에게 맞게끔 새로 설계를 해서 들어온 이제 국내형 식물 공장입니다. 식물 공장은 밖에서도 들여다볼 수 있습니다. 원예 치료 효과도 있어 정서적 안정이 필요한 환자들에게 도움이 되고 있습니다. 식당이 여기서 뜯다가 농장이 어디서 농장을 하나 그랬더니 여기는 농장이 키우니까 보기도 좋고 깨끗도 하고.
수확은 일주일에 3번 합니다. 깨끗한 환경에서 정밀하게 관리된 안전한 먹거리. 수확한 채소는 환자들에게 별식으로 제공된다고 합니다. 병원 내 암치유센터. 암 환자들의 식단을 관리하는 영양사가 샐러드를 가져옵니다. 식물공장 채소는 암 환자들의 식이요법에도 활용되고 있습니다. 이게 다 저기서 가져온 건가요? 네. 상추, 뭐 루꼴라, 케일. 근데 여기에 있는 영양 성분은 설포라판인데 이 설포라판이 항암 작용에 굉장히 좋은 영양소예요. 거친 환경이 아닌 실내에서 자라나 일반 채소보다 연하다는데요. 소화도 잘 되기 때문에 환자들에게 반응이 좋습니다. 그래도 아무래도 뭐 처리를 하잖아요. 그것을 하니까 그런 맛을 제가 느끼거든요. 근데 여기서는 그런 느낌 없고 항상 깨끗하고 네, 맛이 깨끗해요. 상큼하고 이게 이런 거 먹음으로써 몸에 활력소가 이렇게 좀 남달까. 병원 측은 지금까지 쌓은 노하우를 바탕으로 새로운 사업을 꿈꾸고 있습니다. 항암 성분이 있는 약초를 재배해서 신약 개발을 할 수 있는 미래형 식물 공장을 만들 계획입니다. 주로 약초, 또 일반 채소지만은 약성이 있는 것들, 그런 것들을 좀 위주로 해가지고 연구 목적으로 지금 하려고 그러거든요. 그래서 그런 거를 가지고 연구를 함으로 해가지고 저희 일반인들한테 새롭게 뭐 전파할 수 있는 어떤 치료의 방법을 제공할 수 있다든가 뭐 그런 걸 목표로 지금 하고 있습니다. 강원도 홍천. 특별한 농장이 있다고 해서 찾아가 봤습니다. 느타리 버섯을 키우는 농장인데요. 신기하게 병에서 자라난 버섯을 수확하고 있습니다. (4,000제곱미터의) 농장에선 매일 느타리 버섯 5톤을 생산할 수 있다는데요. 어떻게 가능한 걸까요? 병에다가 이제 담아서 키우는 이유는 기계화, 자동화가 가능하기 때문에 이렇게 하는 거고요. 그다음에 대량 생산, 계획 생산이 가능합니다. 젊은 농부 김민수 씨가 이 농장의 주인입니다. 버섯을 키우는 여러 개의 방이 있는데요. 스마트폰을 누르자 불이 켜집니다. 네. 이걸로 됩니까 지금? 예, 지금 제가 스마트폰 이용해서 불을 킨 겁니다. 스마트폰 앱을 이용해 농장을 무인으로 관리할 수 있습니다. 그 앱에서 그렇게 다 되는 거예요? 네, 어플을 이용해서 켰고요. 현장에서도 킬 수 있지만 이렇게 스마트폰을 이용해서 제가 어디에 있든지 간에 빛도 킬 수 있고 난방, 냉방, 뭐 환기, 가습까지 다 조절할 수가 있습니다. 이 농장은 첨단화된 버섯 식물 공장이라고 할 수 있는데요. 버섯 성장에 적합한 빛과 온도, 습도 등을 미리 설정해 놓으면 컴퓨터가 자동으로 재배 환경을 제어합니다. 스마트폰만 있으면 외부에서도 농장 안의 상황을 파악할 수 있습니다. 재배 기간 동안에 어떤 식으로 재배가 흘러갔는지 보고 싶으면 이제 그래프를 누르고 들어가면 잠깐만요. 제가 원하는 구간에 클릭을 하면 습도 99.9%, 네, CO2 1269 ppm, 네, 온도 뭐 17.6도. 과거에 농민들이 현장을 방문을 해서 눈으로 보고 피부로 느끼고 그 감각에 의해서 키웠던 것들은 지금은 이제 센서에 의해 정확한 수치와 데이터 값을 얻어서 그 데이터 값을 수치를 조작을 하면서 키웁니다. 대학생 때 아버지를 도와 틈틈이 농장에서 일했던 김민수 씨.
졸업 후 아버지로부터 농장을 물려받은 이후 첨단 시설을 갖춘 스마트팜으로 바꿔나갔습니다. 스마트팜 장비. 오랜만에 농장을 찾은 아버지. 옛날보다 밤에도 이제 예전에 농사를 지을 때보다 관리하기 편해졌다고 말합니다. 네. 모양이 좀 이쁘다. 그래. 내가 기를 때는 이 자동 컨트롤이고 인위적으로 사람이 해야 되거든요. 온도 조절, 뭐 습도 조절 같은 상당히 어려워요. 사실은 그거 감으로 한다고. 그런데 이거 보니까 나 이거 자주 안 하거든. 맥히고 믿고. 근데 아주 마음이 흡족하고. 더 공부할까라는 생각도 이만큼은 갖고 있었어요. 소량 조금은 갖고 있었는데 와서 막상 보다 보니까 의외로 비전이 있는 겁니다. 그냥 지금 이제 흔히들 말하는 이제 블루오션이라는 거를 여기서 저는 본 거죠. 버섯은 기후와 환경에 특히 민감한 작물. 스마트팜으로 바꾼 이후 과학적으로 성장 환경을 관리하면서 균일하고 좋은 품질의 버섯을 생산할 수 있게 됐습니다. 이제는 연매출 30억 원이 넘는 기업농으로 거듭났는데요. 젊은 농부가 꿈꾸는 미래는 어떤 것일까요? 앞으로는 이 스마트 농법으로 대부분 농사들이 다 바뀔 거라고 보고요. 그러한 이제 과학적인 근거, 기술력, 그런 데이터들을 이용해서 재배하는 게 아마 평준화될 거라고 생각합니다. 그 시스템을 이미 지금 구축을 하고 있고요. 그것을 통해서 더 좋은 품질의, 더 좋은 균을 만들어서 더 좋은 품질의 버섯을 만들려고 계획을 하고 있습니다. 수천 년 동안 인류의 역사와 함께해온 농업. 스마트 기술로 이제 농업의 패러다임이 바뀌고 있습니다. 장소를 초월해 어디서든 농사 짓는 것이 가능해졌고 우주에서 식량을 재배하는 것도 현실로 다가오고 있습니다. 온난화로 인한 기후변화가 심해질수록 식물 공장은 더욱 각광받을 것입니다. 식물 공장에 인류의 생존과 미래가 달려있는지도 모릅니다. 稲を植物工場で育てると、そういうのは一部研究がスタートしてます。でそうすると穀類が生産できるようになるわけですね。今までの野菜だけではなくて、それは人類にとって非常に大きな可能性だというふうに思ってます。 네트워크 연결된 식물 공장 이런 부분도 굉장히 중요할 것 같고요. 또 최근에 이제 관심 많이 갖고 있는 바이오 산업과의 결합, 예를 들어서 천연물 신약 소재를 만들기 위한 식물 공장 이런 것도 굉장히 중요하겠고요. So now we know how to grow food anywhere. We can grow food in a desert. We can grow food in Antarctica. We can grow food where it's needed, where people live. So that's the virtue of indoor farming and urban farming, is because that's where the people live.